योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। ओम शांति। तो आज है 25 जनवरी। तो आज की बाबा की महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर कहना चाहिए। तुम्हें वंडर कहना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है। మధురమైన పిల్లలు, మీరు ఆశ్చర్యపోవాలి, మాకు ఎంతటి మధురమైన తండ్రి లభించారు। तुम्हें वंडर कहना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिससे कोई भी आश नहीं। మీరు ఆశ్చర్యపోవాలి, మాకు ఎంతటి మధురమైన తండ్రి లభించారు,
వారికి ఎటువంటి ఆశ లేదు. जिसे कोई भी आश नहीं और दाता कितना జబర్దస్త్ है. వారికి ఎటువంటి ఆశ లేదు, అంతేకాక వారు ఎంత గొప్ప దాత. और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं. అంతేకాక వారు ఎంత గొప్ప దాత, వారికి తీసుకోవాలి అన్న కోరిక కొద్దిగా కూడా లేదు. प्रश्न है, बाघ का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? బాబా యొక్క అద్భుతమైన పాత్ర ఏమిటి? बाघ का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? एक क्वेश्चन है. 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? 100% నిష్కామి అయిన బాబా ఏ కోరికతో సృష్టిపైకి వచ్చారు? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? 100% నిష్కామి అయిన తండ్రి ఏ కోరికతో సృష్టిపైకి వచ్చారు? उत्तर है, बाघ का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का. బాబా యొక్క అద్భుతమైన పాత్ర చదివించడము. बाघ का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का. वो सर्विस के लिए ही आते हैं. వారు సేవ కొరకే వస్తారు. वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं. పాలన చేస్తారు. वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं. पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो. వారు ఎంత ప్రేమ పాలనతో చెప్తారు, మధురమైన పిల్లలు ఇది చెయ్యండి. पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो. వారు ఎంత ప్రేమ పాలనతో చెప్తారు, మధురమైన పిల్లలు ఇది చెయ్యండి. ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं. వారు జ్ఞానాన్ని వినిపిస్తారు కానీ ఏమి తీసుకోరు. ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं. 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं. 100% నిష్కామి అయిన బాబాకు ఏం కోరిక ఉత్పన్నమయ్యిందంటే, 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं. 100% నిష్కామి అయిన తండ్రికి ఏ కోరిక ఉత్పన్నమయ్యింది అంటే, నేను వెళ్ళి నా పిల్లలకు మార్గాన్ని చూపించాలి. मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं. सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं. సృష్టి ఆది మధ్యాంతాల సమాచారాన్ని వినిపించాలి. सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं. बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है. సృష్టి ఆది మధ్యాంతాల సమాచారాన్ని వినిపించాలి, పిల్లలు గుణవంతులుగా అవ్వాలి, తండ్రి కోరిక ఇదే. పిల్లలు గుణవంతులుగా అవ్వాలి, తండ్రి కోరిక ఇదే. ఓం శాంతి.
मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं. तो బాబన్న మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి ఎలా లభించారంటే వారు ఏమి తీసుకోరు, ఏమి తినరు. कुछ पीता नहीं, कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं. వారి సొంతం కోసమే తీసుకోరు కదా బాబా. వారి గురించి ఏమి తీసుకోరు, తినరు, తాగరు. तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है. వారికి ఎలాంటి ఆశ కానీ కోరిక కానీ లేదు. और मनुष्यों को कोई ना कोई आश जरूर होती है. మరి మనుషులకైతే ఏదో ఒక ఆశ అయితే తప్పకుండా ఉండే ఉంటుంది. क्या क्या आश रहते मनुष्यों को? धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वो अभोक्ता है. మనుషులకు ఏం ఆశ ఉంటుంది? ధనవంతులుగా అవ్వాలి, ఫలానా పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలి అని. వారికి ఎలాంటి ఆశ లేదు, వారు అభోక్త. तुमने सुना था एक साधु कहता है भाई कुछ खाता पीता नहीं. మీరు వినుంటారు, ఒక సాధు అనేవారట, నేనేమి తినను తాగను అని అనేవారు. ये तो जैसे कॉपी करते हैं. किसकी कॉपी करते हैं? परमात्मा की, भगवान की. ఆ సన్యాసి అయితే కాపీ చేస్తున్నారట ఎవరిని? భగవంతుణ్ణి. सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं. బాబా ఏమంటున్నారు? పూర్తి విశ్వంలో ఒక్క బాబానే ఉన్నారు, వారి సొంతం గురించి తీసుకోవడం కానీ చేయడం కానీ ఏమీ ఉండదు. तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं? అయితే మరి పిల్లలు ఆలోచించాలట, మేము ఎవరి పిల్లలము అని. बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं, खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है. బాబా ఎలా వచ్చి వీరిలో ప్రవేశిస్తారు? స్వయం వారి గురించి ఎలాంటి కోరిక అనేది లేదు, స్వయం వారు గుప్తంగా ఉన్నారు. उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो. వారి జీవిత కథ గురించి పిల్లలైన మీకే తెలుసు. तुम्हारे में भी तोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं. किसको? బాబా को. మీలో కూడా కొద్ది మంది ఉన్నారట బాబాని పూర్తి రీతిలో అర్థం చేసుకుంటారు. दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है. कैसा बाप? जो ना कुछ खाता, ना पीता, ना लेता. మరి మీ మనసులో ఏం రావాలట? మనకి ఎలాంటి తండ్రి లభించారంటే వారు ఎప్పుడు ఏమి కూడా తినడం కానీ, తాగడం కానీ, తీసుకోవడం కానీ చెయ్యరు. కుచ్ భీ ఉన్కో దర్కార్ నహీ. ఇవన్నీ ఏమి వారికి అవసరమే లేదు. ఐసా తో కోయి హో నహీ సక్తా. ఇలా అయితే ఎవరు ఉండరు. एक ही निराकार ऊंचे ते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं. ఒక్కరే నిరాకారుడు, ఉన్నతాతున్నతమైన వారు భగవంతుడు అని గాయనం చేస్తారు, వారిని అందరూ స్మృతి చేస్తారు. वो तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सद्गुरु भी अभोक्ता है. వారు మీకు తండ్రి కూడా ఎలా ఉన్నారు? అభోక్తగా ఉన్నారు. టీచర్ కూడా అభోక్తగానే ఉన్నారు. సద్గురు కూడా అభోక్తగానే ఉన్నారు. కుచ్ భీ లేతే నహీ, లేకర్ వో క్యా కరేంగే. ఏమి తీసుకోరట వారు మన నుంచి. తీసుకొని వారేం చేసుకుంటారు? ఆ సొంతాన్ని వాడుకుంటారు. శివబాబా శరీరం లేదంటే ఇంకా దేనికి అవసరమే లేదు, శరీరం ఉంటేనే ఇవన్నీ కావాలి మనకి. యహ్ భీ వండర్ఫుల్ బాప్ హే. వీరు కూడా అద్భుతమైన తండ్రి. अपने लिए जरा भी आश नहीं, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं. స్వయం గురించి తన గురించి కొద్ది కూడా ఆశ అంటే ఏమీ లేదట. ఇలా ఏ మనిషి కూడా ఉండరు. మనిషి కోతో కానా కపడా ఆది సబ్ చాహియే. మనుషులకైతే భోజనము, వస్త్రాలు అన్నీ కావాలి కదా మనిషికైతే. ముझे कुछ नहीं चाहिए, నాకైతే ఏమీ వద్దు. मुझे तो बुलाते हैं, किस काम के लिए बुलाते मुझे? నన్నైతే పిలుస్తారు, దేని కొరకు పిలుస్తారు మీరు? మళ్ళీ కి ఆకర్ పతితోంకో పావన్ బనావో. నేను ఏం తీసుకోను చేయను, కానీ నన్ను మీరు దేనికోసం పిలుస్తున్నారు? వచ్చి పతితుల్ని పావనంగా చేయండి. మై హూ నిరాకార్, మై కుచ్ నహీ లేతా. నేను నా నిరాకారుని, నేను ఏమి కూడా తీసుకోను. ముझे तो अपना आकार ही नहीं, मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ.
నాకైతే నా ఆకారం కూడా లేదు. నేను కేవలం వీరిలో ప్రవేశిస్తాను. బాకీ కాతి పీతి ఇన్కి ఆత్మ హై. మిగతా తినడం తాగడం ఎవరు చేస్తున్నారు? ఈ బ్రహ్మ యొక్క ఆత్మ అంటున్నారు బాబా. మేరీ ఆత్మకు కుచ్ భీ ఆశ నహీ. నా ఆత్మకైతే ఏమి ఆశ లేదు. हम सर्विस के लिए ही आते हैं. सोच करना होता है कैसे వండర్ఫుల్ खेल है. నేను సేవ గురించే వస్తాను. మరి ఆలోచించడం ఉంటుందట ఎలాంటిది అద్భుతమైన ఆట ఉంది అని. ఏక్ బాప్ సబ్కా ప్యారా హై, ఉన్కో జరా భీ ఆశ నహీ. ఒక్క బాబానే అందరికీ ప్రియమైన వారు, వారికి కొద్ది కూడా ఆశ అంటూ లేదు. సిర్ఫ్ ఆకర్ పడాతే హై, పాలనా కర్తే హై, పుచ్కార్ దేతే హై, మీటే బచ్చే యహ్ కరో. కేవలం వచ్చి వారు చదివిస్తారు, పాలన చేస్తారు, ఇంకా ప్రేమ చేస్తారు. మరి ఏమంటారు? మధురమైన పిల్లలు ఇలా చేయండి, ఇది చేయండి అని. జ్ఞాన్ సునాతే హై, లేతే కుచ్ భీ నహీ. వారు వచ్చి జ్ఞానం వినిపిస్తారు కానీ ఏమి తీసుకోవడం అనేది చెయ్యరు. కరణ్ కరావన్హార్ బాప్ హీ హై. समझो कुछ शिव बाबा को दिया, वो क्या करेंगे? చేసి చేయించేవారు బాబాని. సరే మీరు అనుకోండి ఏదైనా శ్రీ బాబాకి ఇచ్చారు, వారేం చేసుకుంటారు? మీరేమన్నా ఇచ్చింది బాబా సొంతం కోసం వాడుకుంటారు దేనికన్నా? టోలీ లేకర్ కాయింగే శ్రీ బాబా. టోలీ తీసుకొని తింటారా నేను అడుగుతున్నారు బాబా. శ్రీ బాబాకు శరీర్ హీ నహీ తో లేవే కేసే. శ్రీ బాబాకు శరీరం లేదన్నప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాను? और सर्विस देखो कितनी करते हैं. మరి సేవ చూడండి ఎంత చేస్తారు. సబ్కో అచ్చి అచ్చి మత్ దేకర్ గుల్గుల్ బనాతే హై. అందరికీ మంచి మంచి మతాన్నిచ్చి పుష్పాలుగా తయారు చేస్తారు. బచ్చోं को వండర్ కానా चाहिए, బాప్ తో హై హీ దాత. మరి పిల్లలైతే అద్భుత పోవాలి, బాబా అయితే ఉన్నారు దాత. దాతా భీ కిత్నా జబర్దస్త్, ఔర్ కోయి తమన్నా నహీ. చూడు దాత కూడా ఎంత గొప్పగా ఉన్నారు, వారికి ఏ మాత్రం ఆశ కోరికంటూ లేదు. బ్రహ్మా కో బల్ ఫుర్నా హై, ఇతనే బచ్చోं की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है. पैसा जो भी आता है वो शिव बाबा के लिए ही आता है. బ్రహ్మా బాబాకి చింత ఉంటుందట. ఇంతమంది పిల్లల్ని సంభాలించాలి, వారికి భోజనం పెట్టాలి, తినిపించాలి, తాగించాలి. డబ్బులు ఏవైతే వస్తాయో అవి శ్రీ బాబా గురించే వస్తాయి కదా. हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया. ब्रह्मा के लिए नहीं आता है, जो भी किसके लिए आता है? श्री बाबा के लिए. लेकिन श्री बाबा क्या कह रहे? मैं कुछ खाता पीता नहीं. ఇద్దరు ఎలా అంటున్నారు? బ్రహ్మ ఏమంటున్నారు? శ్రీ బాబా గురించి అంతా వస్తుంది అంటున్నారు. శ్రీ బాబా ఏమంటున్నారు? నేనేం తినను తాగను ఏం తీసుకోను అంటున్నారు. తో శ్రీ బ్రహ్మ బాబా అంటున్నారు నేనైతే అంత స్వాహా చేశాను. బాకీ శ్రీమత్ పర్ చల్ अपना सब कुछ सफल कर భవిష్య బనాతే హై. బాబా యొక్క శ్రీమతంపై నడిచి తమదంతా సఫలం చేసుకొని భవిష్యత్తును తయారు చేస్తారు. బాప్ తో 100% నిష్కామి హై. శ్రీ బాబా అయితే 100% నిష్కామి, ఏమి ఆశ అనేది లేదు. సిర్ఫ్ యహీ పుర్నా హై. కౌన్సా? కేవలం బాబాకి ఇదే చింత ఉందట. ఏం చింత? కి సబ్కో జాకర్ రాస్తా బతాము. శ్రీ బాబాకున్న చింత ఏంటి? ఒకటే, నేను వెళ్ళి అందరికీ దారి చెప్పాలి అని. సృష్టికే ఆది మధ్య అంత కా సమాచార్ సునావు और तो कोई जानते नहीं. సృష్టి యొక్క ఆది మధ్యాంతాల సమాచారం వినిపించాలని ఇంకెవరికి కూడా తెలియదన్నమాట ఈ సమాచారం. तुम बच्चे ही जानते हो, बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं. మీ పిల్లలకే తెలుసు బాబా టీచర్ రూపంలో చదివిస్తున్నారు. ఫీ ఆది కుచ్చు లేతే నహీ. ఫీజు అది ఏం తీసుకోరట. తీసుకుంటే బాగుంటది కదా, ఫీజు తీసుకుంటే అయితే రోజు వచ్చేవాళ్ళం, ఫీజు పెట్టాం కదా అని. ఫీజు లేతే రోజు ఆతే క్యూ ఫీజు దియేనా ఇట్నా. తో బాబా అయితే ఫీజు అదేమి తీసుకోరట. तुम श्री बाबा के नाम पर लेते हो, वहां रिटर्न में मिलता है. మీరు శ్రీ బాబా యొక్క పేరు పైన తీసుకుంటారు, అక్కడ మీకు రిటర్న్ లభిస్తుందట. కహా? सतयुग में. बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने. श्री बाबा को ऐसे तमन्ना है नर से नारायण बनने की. మరి శ్రీ బాబాకి కోరిక ఉందా, ఆశ ఉందా? నేను నరు నుండి నారాయణగా అవ్వాలని.
बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि उनको आशा है कि हम ऊंचైతే ऊंच तख्त नशीन बने. బాబు అయితే డ్రామా అనుసారంగా చదివిస్తున్నారు. ఇలా కాదు, వారికి ఆశ ఉందా నేను ఉన్నతోన్నతమైన సింహాసనాధికారిగా అవ్వాలని శివబాబాకి? नहीं, सारा मदार है पढ़ाई पर और किसके ऊपर है पद का आधार? దైవీ గుణం పర్. తో భావన పూర్తి ఆధారం అంతా దేనిపై ఉంది? మన పదవి పొందడానికి చదువు పైన మరియు దైవీ గుణాల పైన. और फिर औरों को भी पढ़ाना है. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఇంక ఇతరులకు కూడా చదివించాలి. बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलते हैं साक्षी होकर देखते हैं. మరి బాబా చూస్తారట డ్రామా అనుసారంగా కల్పం క్రితం మాదిరిగా వీరి పాత్ర ఏదైతే నడుస్తుందో అది సాక్షిగా చూస్తారు. బచ్చం కో భీ कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो. బాబా పిల్లలకు కూడా చెప్తున్నారు మీరు సాక్షిగా చూడండి. अपने को भी देखो हम पढ़ते हैं वा नहीं. మిమ్మల్ని మీరు కూడా చూసుకోండి, నేను చదువుకుంటున్నానా లేదా. శ్రీమత్ పర్ చల్తే హే వా నహీ. శ్రీమతంపై నడుస్తున్నానా లేదా. औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं वा नहीं. क्या क्या चेक करने के लिए बोल रहे बाबा खुद में? हम पढ़ाई पढ़ते हैं वा नहीं और श्रीमत पर चलते हैं वा नहीं और दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा कर रहे या नहीं. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోమంటున్నారు బాబా. ఇతరులను కూడా తమ సమానంగా తయారు చేసే సేవ నేను చేస్తున్నానా లేదా. आप तो इनका मुख का लोन लेकर बोलते हैं. శ్రీబాబా అయితే వీరి నోటి యొక్క లోన్ తీసుకొని మాట్లాడతారు. ఆత్మతో చైతన్య అయినా मुर्दे में तो बोल ना सके. ముర్దే మీతో బోల్ నా సకే. ఆత్మ అయితే చైతన్యమైంది కదా, శవంలో ఉన్నవారు దాంట్లో వచ్చి మాట్లాడగలుగుతారా? లేదు. జరూర్ చైతన్యమే హి ఆయేంగే. తప్పకుండా చైతన్యమైన శరీరంలోనే వస్తారు. తో బాప్ కిత్నా నిష్కామ్య హై, కోయి ఆశ నహీ. అయితే బాబా ఎంత నిష్కామి, బాబాకి ఎలాంటి ఆశ అంటూ లేదు. లౌకిక బాప్ తో సమझते हैं. क्या समझते लौकिक बाप बच्चों से? లౌకికతరు ఏమనుకుంటారు పిల్లల గురించి? అనుకుంటున్నారా మీరేమైనా మీ పిల్లల గురించి? समझते हैं? क्या समझते होंगे बोलो. बच्चे बड़े होने के बाद देखेंगे. आजकल तो उनको ही देखना पड़ रहा है नहीं. అప్పటి కాలం నుండి ఇప్పుడు అలా లేదు. लौकिक बात तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे. లౌకిక తండ్రి అయితే అనుకుంటారట మా పిల్లలు పెద్దవారైతే నాకు తినిపిస్తారనేసి. ఇన్కి తో కోయి తమన్నా నహీ. శివ బాబాకి అయితే ఇలాంటి ఆశ ఏమీ లేదు. जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, यह भी नूंद है. బాబాకు తెలుసట నా పాత్ర డ్రామాలో ఇలాగే ఉండింది, కేవలం వచ్చి నేను చదివిస్తాను. ఇది కూడా రచింపబడి ఉంది. మనుష్య డ్రామాకో బిల్కుల్ నహీ జాన్తే. మనుషులకి డ్రామా గురించి అస్సలు తెలియనే తెలీదు. तुम बच्चों को ये निश्चय है बाप ही हमको पढ़ाते हैं. ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे. మరి మీ పిల్లలకైతే నిశ్చయం ఉంది బాబాని మనకి చదివిస్తున్నారు, మరి బ్రహ్మ కూడా చదువుకుంటున్నారు. తప్పకుండా వీరు అందరికంటే చాలా మంచిగా చదువుకుంటారట. ఎవరు? బ్రహ్మ. క్యూ క్యూ బ్రహ్మ సబ్సే అచ్చా పढ़ते हैं. श्री बाबा तो उनके अंदर बैठ के ही पढ़ा रहे ना फिर. यह भी अच्छा मददगार है श्री बाबा का. कौन? ब्रह्म. వీరు కూడా చాలా మంచి సహాయకులు అంట శ్రీ బాబాకు. హమారే పాస్ తో కుచ్ ధన్ హై నహీ. శ్రీ బాబా అంటున్నా నా దగ్గర అయితే అసలేమి ధనమే లేదు. బచ్చే హీ ధన్ దేతే హై और क्या करते हैं? धन देते बाबा को और लेते हैं. పిల్లలే బాబాకు ధనం ఇస్తారట, మళ్ళీ తీసుకుంటారట. కితనా దేతే కితనా లేతే బాబా సే? 2 ముట్ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं. 2 పిడికలంతా బాబాకి ఇస్తారట,
భవిష్యత్తులేమో చాలా తీసుకుంటారన్నమాట 21 జన్మల కొరకు. కోయి కే పాస్ కుచ్ హై నహీ తో కుచ్ దేతే నహీ. కొద్ది మంది దగ్గర అసలు ఏమీ లేదంటే వారు ఏమి ఇవ్వరు. बाकी हाँ अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं. यह भी बहुत तोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए बढ़ रहे हैं. ఇంతైతే ఉందంటున్నారు బాబా. మంచి చదువుకుంటున్నారంటే భవిష్యత్తులో మంచి పదవిని పొందుతారు. ఇది కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారట. వారికి స్మృతి ఉంటుంది ఏమని, నేను కొత్త ప్రపంచం కొరకు చదువుకుంటున్నామని. यह याद रहे तो भी మన్మనాభవ హై. ఈ విషయం గుర్తున్నా కూడా మన్మనాభవ. परंतु बहुत है, कैसे बहुत है, जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं. बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं. ఏమంటున్నారు బాబా? కానీ చాలా మంది మన పిల్లలు ఎలా ఉన్నారట, దునియావి ప్రపంచిక విషయాల్లోనే సమయం అంతా వృధా చేసుకుంటారు. బాబా ఏం చదివిస్తున్నారు, ఎలా చదివిస్తున్నారు, ఎంత ఉన్నతమైన పదవిని పొందాలి, ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోతారు. ఆపస్ మే హీ లడ్తే జగడ్తే టైం వేస్ట్ కర్తే రైతే హై. పరస్పరంలోనే గొడవలు పోట్లాటలు చేసుకుంటూ సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటారు. जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वो कभी अपना समय వేస్ట్ नहीं करते. ఎవరైతే చాలా గొప్ప పరీక్షను పాస్ చేశారనుకోండి, వారు ఎప్పుడు తమ సమయాన్ని వృధా చేసుకోరు. అచ్చి తరా పడేంగే శ్రీమత్ పర్ చలేంగే. మరేం చేస్తారు, మంచి రీతిలో చదువుకుంటారు, శ్రీమతంపై నడుస్తారు. శ్రీమత్ పర్తో చల్నా పడేనా, శ్రీమతం పైన అయితే నడవాల్సి ఉంటుంది కదా. బాప్ కేతే హే తుమ్ తో నా ఫర్మాన్ బర్దార్ హో. బాబా అయితే ఏమంటారట, మీరు ఏమాత్రం విశ్వాసం లేని వారు, నమ్మకం లేని వారు అంటున్నారు బాబా. శ్రీమత్ దేతా హూ బాప్ కో యాద్ కరు తో భూల్ జాతే హూ. శ్రీమతం ఇస్తాను, బాబాను స్మృతి చేయండి అని, అయినా కూడా మీరు మర్చిపోతారు. ఏతో కమ్జోరీ కహేంగే. ఇలా ఉంటే ఏమంటారట, దీన్ని బలహీనతన అంటారంటున్నారు బాబా. మాయా ఏకదం నాక్ సే పకడ్ కర్ డస్ కర్ సిర్ పర్ బైఠ్ జాతీ హై. ఏం చేస్తుందట మాయ, ఒక్కసారిగా ముక్కుతో పట్టుకొని కాటు వేసి శిరస్సు పైన వచ్చి కూర్చుంటుందట, తలపైన వచ్చి కూర్చుంటుందట మాయ. ఏ యుద్ధ కా మైదాన్ హై నా, అచ్చే అచ్చే బచ్చోం పర్ మాయా జీత్ పా లేతీ హై. ఇది యుద్ధ మైదానం కదా, మంచి మంచి పిల్లల పైన కూడా మాయ విజయాన్ని పొందుతుంది. ఫిర్ నామ్ కిస్కా బద్నామ్ హోతా హై, అచ్చే అచ్చే సోగే తో పేరు ఎవరిది నింద అవుతుంది, శ్రీ బాబా కా. శ్రీ బాబా యొక్క పేరు నింద అవుతుంది. గాయన్ భీ హై గురు కా నిందక డౌర్ నా పాయే. గాయనం కూడా ఉందన్నమాట. గురువును నిందించిన వారు, గురువుకు నింద తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఎలాంటి పదవిని పొందలేరు. ఐసా మాయా సే హారానే వాలే ఫిర్ టౌర్ కైసే పాయేంగే. ఈ విధంగా మాయతో ఓడిపోయేవారు పదవిని ఎలా పొందగలుగుతారు. అప్నే కళ్యాణ్ కే లియే బుద్ధి చలానీ చాహియే. हम कैसे पुरुषार्थ कर బాబా సే వర్షాలు. తమ కళ్యాణం కొరకు బుద్ధిని నడిపించాలి. మేము ఎలా పురుషార్థం చేసి బాబాతో వారసత్వాన్ని తీసుకోవాలని. अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं. మంచి మంచి మహారథుల్లాగా తయారయ్యి అందరికి దారిని చెప్పాలి. బాబా సర్వీస్ కి యుక్తియాతో బహుత్ సహజ్ బతలాతే హై. బాబా సేవ యొక్క యుక్తులైతే చాలా సహజంగా చెప్తూ ఉంటారు. బాప్ कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूं क्या कहता हूं. బాబా అంటున్నారు, మీరు నన్ను పిలుస్తూ వచ్చారు, ఇప్పుడు నేను వచ్చి మిమ్మల్ని పిలుస్తూ ఉంటాను అనమాట. क्या कहता हूं अभी आके, ఇప్పుడు వచ్చి నేను ఏమంటాను, कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे. మీరు నన్ను స్మృతి చేస్తే కనుక
పావనంగా అవుతారు. పావన్ దునియా కే చిత్ర హే నా గరం పానీ లేనే కే లియే. పావన ప్రపంచం యొక్క చిత్రం ఉంది కదా. కోన్సాయి పావన చిత్ర? ఏ ముఖ్యం, ఈ చిత్రం ముఖ్యమైంది. యహా ఏం ఆబ్జెక్ట్ రఖీ జాతి హై, ఇక్కడ లక్ష్యం ఏంటి, ఉద్దేశం ఏంటి అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది. ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़ने हैं तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्टरी पढ़ने हैं तो कोई बैरिस्टर को याद करना है. तो బాబాని ఇలా కాదు, మీ డాక్టర్ కావాలంటే డాక్టర్ని స్మృతి చేయడము, లాయర్ కావాలంటే లాయర్ని స్మృతి చేయడము. బాప్ कहते हैं सिर्फ मुझे ఏజ్ को याद करो. బాబా ఏమంటున్నారు, కేవలం నన్ను ఒక్కరినే మీరు స్మృతి చేయండి. బస్ मैं तुम्हारी सब మనోకామన పూర్ణ करने वाला हूँ. అంతే, నన్ను ఒక్కరిని స్మృతి చేస్తే మీ అన్ని మనోకామలు నేను పూర్తి చేసేవారిని. तुम सिर्फ मुझे याद करो, ఈ ఒక్క పనే చేయండి, మీరు కేవలం మీరు నన్ను స్మృతి చేయండి చాలు. बल माया तुमको कितनी भी हैरान करे फिर भी युद्ध है ना. కానీ మాయ మిమ్మల్ని ఎంత హైరాణ చేసినా కూడా తిరిగేది యుద్ధం కదా. ऐसे नहीं फट से जीत पालेंगे, ఇలా కాదు వెంటనే విజయం పొందుతారా ఏంటి? ఒక్కసారి బాబా జ్ఞానం వినంగానే మాయతో విజయం అయిపోతుందా? అవ్వదు. इस समय तक एक ने भी माया पर विजय नहीं पाई है, विजय नहीं, जीत नहीं पाई है. जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए. బాబా ఏమంటున్నారు, ఈ సమయం వరకు ఒక్కరు కూడా మాయ పైన విజయాన్ని పొందలేదు. విజయం పొందారంటే తిరిగి మీరు జగజ్జీతుగా అవుతారు. గాతే హే మై గులాం తేరా, యహా తో మాయాకు గులాం బనానా హై. ఇలా పాడుతుంటారట భగవంతుడి ముందు, మేము మీ దాసులము, మీ దాసులమని అంటారు. ఇక్కడైతే మాయని మీరు దాసిగా తయారు చేయాలా, మాయని గులాంగా చేసుకోవాలి. వహా మాయా కభీ దుఃఖ నహీ దేగి, కహా సత్యుగ్ మే, అక్కడ మాయ ఎప్పుడు మీకు దుఃఖాన్ని ఇవ్వదు. ఆజ్ కల్ తో దునియా హీ బడి గందే హై, ఏక్ దో కో దుఃఖ దేతే హీ రేతే హై. ఈ రోజులలో అయితే ప్రపంచం చాలా చెడుగా ఉంది, ఒకరిద్దరికి కూడా దుఃఖాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. తో కిత్నా మీఠా బాబా హై జిస్కో అప్నే లియే కోయి తమన్నా నహీ. అయితే ఎంత మధురమైన బాబా, వారికి తన గురించి ఎలాంటి కోరిక ఆశ అంటూ లేదు. ऐसे बात को याद नहीं करते व कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं ब्रह्मा को नहीं. చూడు, ఇలాంటి తనని స్మృతి చేయట్లేదు. లేకపోతే కొద్ది మంది ఇలా అంటారట, మేము శివబాబాను ఒప్పుకుంటాం కానీ బ్రహ్మ బాబాను ఒప్పుకోమని అంటారట. ఇది కరెక్టా మరి? నహి. परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं, बिगर दलाल सौदा हो ना सके. కానీ వీరిద్దరు కూడా కలిసి ఉన్నారట, దళాల్ లేకుండా వ్యాపారం అనేది జరగదట, మధ్యవర్తి లేకుండా. तो इधर दलाल कौन है? ब्रह्मा बाबा. तो बाबा का रथ है, इनका नाम ही है భాగ్యశాలి రథ్. మరి బ్రహ్మ బాబా ఎవరు, శ్రీ బాబా యొక్క రథం. వీరి పేరు ఏముంది? భాగ్యశాలి రథం అని. యహ్ భీ జాన్తే హో సబ్సే నంబర్ 1 ఊంచా హే యహ్. ఇది కూడా మీకు తెలుసు, అందరికంటే నంబర్ 1 ఉన్నతమైన వారు పురుషార్థంలో వీరే. క్లాస్ మే మానిటర్ కా భీ మాన్ హోతా హై, రికార్డ్ రఖతే హై. మరి క్లాస్లో మానిటర్ కూడా గౌరవం ఇస్తారు, రికార్డు ఉంచుతారు. నంబర్ 1 సికిలత బచ్చాతో యహ్ హేనా. ఎవరు? బ్రహ్మ. ఎవరైతే బ్రహ్మ బాబాను ఒప్పుకోనంటే బ్రహ్మ యొక్క విశేషత ఏంటో చెప్తున్నారు శ్రీ బాబా. నంబర్ 1 చాలా ప్రియమైన, చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ దొరికిన పిల్లవాడు వేరే కదా శ్రీ బాబాకి. వహా భీ సబ్ ఆత్మాओं को इनका माना श्री नारायण का रिकॉर्ड रखना है. कहा? सत्युग में. అక్కడ కూడా వహా భీ సబ్ రాజాओं को, అక్కడ కూడా సత్యుగంలో రాజులందరూ కూడా శ్రీనారాయణకి గౌరవాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సత్యుగంలో. ये जब समझे तब रिकॉर्ड रखने का अकल आए.
సో బ్రహ్మ యొక్క స్థానం ఏంటి, వారు ఎంత ఉన్నతమైన వారు, నెక్స్ట్ భవిష్యత్తులో కూడా ఏమవుతున్నారు, ఇదంతా ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటారో అప్పుడే గౌరవం ఇవ్వాలని తెలివి కూడా వస్తుంది అంటున్నారు బాబు. జహా జబ్ రిగార్డ్ రఖనా సీకే తబ్ వహా భీ రఖే. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ గౌరవం ఇవ్వడం నేర్చుకుంటారో అప్పుడు అక్కడ కూడా ఇస్తారు. నహీ తో బాకీ మిలేగా క్యా, లేకపోతే వారికి ఏం లభిస్తుంది. शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। శివబాబాను కూడా స్మృతి చేయలేకపోతారు. బాబా అంటున్నారు స్మృతి ద్వారానే మీ నావ తీరానికి చేరుతుంది. बेहद की राजाई देते हैं, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए. మరి శివబాబా అనంతమైన రాజ్యాన్ని ఇస్తారు. మరి ఇలాంటి బాబాను ఎంత స్మృతి చేయాలి. అందరి మీ కిత్నా లవ్ హోనా చహే, మీకు ఆంతరికంగా లోపల బాబా పైన ఎంత ప్రేమ ఉండాలి. ఇన్కా దేకో బాప్ సే కిత్నా లవ్ హే, కిన్కా, బ్రహ్మాకా. వీరిని చూడండి, బాబా పైన ఎంత ప్రేమ ఉంది వీరికి. లవ్ హో తబ్ తో సోనే కా బర్తన్ బనే, జిన్కా బర్తన్ సోనే కా హోగా ఉన్కి చలన్ బడి ఫస్ట్ క్లాస్ హోగి. బాబా పైన ప్రేమ ఉన్నప్పుడే బంగారు పాత్రగా అవుతుందట మీ బుద్ధి. ఎవరి పాత్ర అయితే బంగారంగా ఉంటుందో వారి నడవడిక కూడా చాలా ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉంటుంది. డ్రామా అనుసార్ రాజధాని స్థాపన హోనీ హై, ఉన్మే తో సబ్ ప్రకార్ కే చహే అని బాబా ఏమనుకుంటారట, డ్రామా అనుసారంగా రాజధాని స్థాపన అవ్వాలి. రాజధాని అంటేనే ఉస్మే సబ్ ప్రకార్ కే చహే, మరి అందులో అన్ని ప్రకారాల వాళ్ళు కావాలి. బాప్ సమझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए. బాబా అర్థం చేస్తున్నారు పిల్లలు, మీకెప్పుడు కూడా కోపం క్రోధం అనేది రాకూడదు. समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते रहते हैं. అర్థం చేసుకోవాలి, ఒకవేళ మేము సేవ చేయట్లేదు అంటే సమయం వృధా చేసుకుంటున్నాము. శివబాబా కే యజ్ఞ కి కోई సర్వీస్ నహీ కరెంగే తో మిలేగా క్యా. శివబాబా యొక్క యజ్ఞంలో ఎలాంటి ఏ ప్రకారమైన సేవ చేయట్లేదు అంటే మీకేం లభిస్తుంది అంటున్నారు బాబా. సర్వీసబుల్ హీ ऊंच पद पाएंगे, अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए. మరి సర్వీసబుల్ వాళ్ళే ఉన్నత పది, సేవ చేసే వాళ్ళే ఉన్నత పదిని పొందుతారు. తమ కళ్యాణం చేసుకోవాలని అభిరుచి పెట్టుకోవాలా. నహీ కర్తేతో పద్ భ్రష్ట్ కర్తే హే, మరి ఏమి చేయట్లేదంటే మీ పదవి భ్రష్టం చేసుకుంటారు. స్టూడెంట్ అచ్చా పढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे. స్టూడెంట్ విద్యార్థి మంచి చదువుకుంటున్నారంటే టీచర్ సంతోషిస్తారు, అనుకుంటారట మా పేరుని వీరు ప్రఖ్యాతి చేస్తారు అని. ఇన్కే కారణ్ హమ్కో ఇజాఫా మిలేగా, టీచర్ ఏమనుకుంటారట, ఈ ఫలానా విద్యార్థి బాగా చదువుకుంటున్నారంటే విద్యార్థి స్టూడెంట్, వారి కారణంగా మాకు మంచి గిఫ్ట్ లభిస్తుంది అని అనుకుంటారట. బాప్ టీచర్ ఆది సబ్ ఖుష్ హోంగే, తండ్రి టీచర్ అందరు కూడా సంతోషిస్తారు. अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं. మంచి సుపుత్రులైన పిల్లల పైన తల్లిదండ్రులు కూడా బలిహారం అవుతారు. ఎవరైతే చాలా మంచి సేవ చేస్తారో బాబా విని సంతోషిస్తారట అలాంటి పిల్లల్ని. जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा, ऊंच पद भी वही पा सकेंगे. ఎవరైతే అనేకుల సేవ చేస్తారో వారు తప్పకుండా వారి పేరు అనేది ఉంటుంది, ఉన్నత పదవిని కూడా వారే పొందగలుగుతారు. రాత్ దిన్ ఉన్కో సర్విస్ కా హీ ఓనా रहता है, కాన్ పాన్ కి పర్వా నహీ రఖతే. పగలు రాత్రి వారికి సేవ యొక్క చింతనే ఉంటుందట, అలా చింత పెట్టుకుంటారు. తినడము తాగడం వాటిని ఏమి లెక్క చేయరట, సేవ గురించి చింత ఉంటుంది. समझाते समझाते गला घुट जाता है, ఇతనా సేవ. అర్థం చేయిస్తూ గొంతే గుడుకుపోతుందట.
हम्म ऐसा सिकिलते सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है. ఇలాంటి చాలా ప్రియమైన పిల్లలు, సర్వీసబుల్ పిల్లలే ఉన్నతమైన పదవిని పొందాలి. ये तो 21 जन्मों की बात है. సో भी కల్ప కల్పాంతర్ के लिए. ఇప్పుడు బాబా దగ్గర ఈ ప్రాప్తి ఏంటిది? 21 జన్మల యొక్క విషయం. అది కూడా కల్ప కల్పాంతరాల గురించి. ఒక కల్పం విషయం కాదు, ప్రతి కల్ప కల్పం. జబ్ రిజల్ట్ నిక్లేగి తబ్ సమझेंगे किसने సర్వీస్ కి. ఎప్పుడైతే రిజల్ట్ వస్తుందో అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారట ఎవరు సేవ చేశారు అని. కితనోं को रास्ता बताया, క్యారెక్టర్ को भी सुधारना जरूरी है. మరి ఎంతమందికి దారిని చెప్పారు. మన నడవడికను కూడా మార్చుకోవడం చాలా అవసరం. మహారథి, గోడే సవార్, ప్యాదే నామ్తో హేనా. మహారథి అంటే ఏనుగుపై వెళ్ళేవాళ్ళు, గోడే సవార్ అంటే గుర్రం పైన వెళ్ళేవాళ్ళు, ప్యాదే అంటే కాలినడకన వెళ్ళేవాళ్ళు. సర్వీస్ నహీ కర్తే తో సమజ్నా చాహియే హమ్ ప్యాదే హై. సేవ చేయట్లేదంటే ఏమనుకోవాలట, మేము కాలినడకన వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళం అనేసి. ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा ऊंच पद होगा. तो బాబాని ఇలా ఎవరు అనుకోకండి, మేము ధనం యొక్క సహాయం చేశాం బాబా కార్యంలో, అందుకని మాకు ఉన్నతమైన పదవి ఉంటుందని అనుకోకండి అంటున్నారు బాబా. ఏ బిల్కుల్ భూల్ హై. అలా అనుకోవడం అంటే ఇది పూర్తిగా పొరపాటు. సారా మదార్ సర్వీస్ और పడాయి పర్ హై. పదవికి ఆధారం అంతా దేనిపై ఉందట? సేవ మరియు చదువుపై ఉంది. बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाए. బాబా అయితే చాలా మంచి రీతిలో అర్థం చేస్తూ ఉంటారు, పిల్లలు చదువుకొని ఉన్నత పదవి పొందాలని. కల్ప కల్పక అప్నేకో గాటా నా డాలో. కల్పకల్పం గురించి మీరు స్వయానికి నష్టం చేసుకోకండి. బాబా देखते हैं ये अपने को गाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता. इसमें खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नजदीक आएंगे. అయితే బాబా చూస్తారట, వీరైతే స్వయానికి నష్టం చేసుకుంటున్నారని వీరికి తెలియట్లేదు. ఇందులోనే వారు సంతోషపడిపోతున్నారు. ఏమని? మేము చాలా డబ్బు ఇచ్చాము, అందుకని మాలలో మేము దగ్గర పూసగా అవుతాము, దగ్గర పూసలో వచ్చేస్తామని అనుకుంటున్నారు అంటున్నారు బాబా. परंतु बल कैसा पैसा दिया लेकिन नॉलेज धारण नहीं की, योग में नहीं रहे तो वो क्या काम के. కానీ బాబా అంటున్నారు, డబ్బు ఇచ్చారు కానీ జ్ఞానం ధారణ చేయలేదు, యోగంలో లేదు అంటే అది దేనికి పనికి వస్తుంది? అగర్ रहम नहीं करते तो बाकी बात को क्या फॉलो करते हैं. किसके ऊपर रहम? खुद के ऊपर. ఒకవేళ మీపైన మీరు దయ చూపించుకోవట్లేదంటే బాబాని ఎలా ఫాలో చేయగలుగుతారు? బాప్ తో ఆయే హే బచ్చోं को గుల్గుల్ బనానే. బాబా అయితే వచ్చారు పిల్లల్ని పుష్పాలుగా తయారు చేయడానికి. जो बहुतों को గుల్గుల్ बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे. ఎవరైతే అనేకుల్ని పుష్పాలుగా తయారు చేస్తారో వారిపైన బాబా కూడా బలిహారం అవుతారు. स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं. ఇప్పుడు మీరు చెప్పే సేవ చేయకపోతే స్థూల సేవ కూడా చాలా ఉందంటున్నారు బాబా యజ్ఞంలో. మరి ఎలాగైతే బండారి ఉంది, వంటశాల, బాబా చాలా మహిమ చేస్తారు. ఉన్కో బహుతోంకు ఆశీర్వాద్ మిల్తే హై. ఇప్పుడు కర్మనా సేవ చేస్తున్నారు, వంట చేసి ఇంతమందికి భోజనం పెడుతున్నారంటే వారికి కూడా అనేకుల ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. जो जितनी सर्विस करते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं. చూడు, ఎవరైతే ఎక్కువ సేవ చేస్తారో వారు వారు స్వయం కళ్యాణం చేసుకుంటున్నారు, వారు వారి ఎముకల్ని కూడా సేవలో ఇచ్చేస్తారు. అంటే అంతా ఎక్కువ సేవ చేస్తారు. అప్ని హీ కమాయి కర్తే హై. ఇదంతా చేయడం అంటే ఏం చేస్తున్నట్లు? వాళ్ళు వారికి వారు సంపాదన చేసుకుంటున్నారు. बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं. చాలా మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమతో వారు బాబా సేవ చేస్తారట. जो किटपिट करते हैं वो अपनी ही तकदीर खराब करते हैं.
ఎవరైతే గొడవలు పోట్లాటలు చేస్తున్నారనుకోండి, వారి అదృష్టాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు. జిన్మే లోభ్ హోగా ఉన్హే వో సతాయేగా. ఎవరిలైతే లోభం ఉందనుకోండి, ఆ లోభం అనేది వారిని విసిగిస్తూ ఉంటుంది. తుమ్ సబ్ వానప్రస్థి హో, సబ్కో వాణి సే పరే జానే హై. మీరందరూ కూడా వానప్రస్థులు, అందరూ కూడా వాణి నుండి అతీతంగా వెళ్ళాలి, శబ్దం నుండి. अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं. స్వయంతో ప్రశ్నించుకోవాలి, రోజంతట్లో నేను ఎంత సర్వీస్ చేస్తున్నాను బాబా సర్వీస్. కై బచ్చం కో తో సర్వీస్ బిగర్ సుఖ నహీ ఆతా. కొద్ది మంది పిల్లలకైతే సేవ లేకుంటే, సేవ చేయకపోతే వారికి అసలు సుఖమే అనిపించదట. कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर. కొద్ది మందికి గ్రహచారం కూర్చుంటుందట, వారి బుద్ధి పైన లేక చదువు పైన. బాబాతో సబ్కో ఏక్ రస్ పడాతే హై, బుద్ధి కోయికి కైసీ హోతీ, కోయికి కైసీ హోతీ హై. బాబా అయితే అందరికి ఒకే రకంగా చదివిస్తారు, కానీ బుద్ధి అయితే కొద్ది మందిది ఒక రకంగా ఉంటుంది, కొద్ది మందిది ఒక రకంగా ఉంటుంది. इसलिए ऐसे नहीं समझना है जो कम पढ़ते हैं तो उनके लिए ऐसा नहीं समझना पढ़ाई अच्छा नहीं है. బయట లౌకికంలో కూడా టీచర్ అందరికి ఒకే రకంగా చదివిస్తారు. కొద్ది మంది చదువుకోరు, ఫెయిల్ అవుతారు, చెడు నడవడిక ఉంటే మా టీచర్ తప్పది కాదు కదా, స్టూడెంట్ తప్పే అది. ఫిర్ భీ పురుషార్థ్ తో కర్నా चाहिए. అయినా కూడా పురుషార్థం అయితే చెయ్యాలి కదా. నహీ తో కల్పాంతర్ కా పద్ ఐసా హో జాయేగా. లేకపోతే కల్పాంతరాల కొరకు మీ పదవి అలాగే అయిపోతుంది. పిచాడి మే జబ్ రిజల్ట్ నిక్లేగి తో సబ్ సాక్షాత్కార్ కరేంగే. అంతిమంలో చివర్లో ఎప్పుడైతే రిజల్ట్ వస్తుందో అప్పుడు అంత సాక్షాత్కారం చేసుకుంటారు అందరూ. సాక్షాత్కార్ కరికే ఫిర్ ట్రాన్స్ఫర్ హో జాయేంగే. ఇప్పుడు అందరికీ అంతిమంలో తెలిసిపోతుందట నేనేం పదవి పొందుతాను అని. సాక్షాత్కారం చేసుకున్న తర్వాత తిరిగి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారట ఎక్కడికి, సత్యుగంలోకి. శాస్త్రం మే భీ హై कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया. శాస్త్రాల్లో కూడా ఉందట, అంతిమంలో చాలా పశ్చాత్తాపడతారట, నేను వృధాగా సమయం అంతా వృధా చేశాను అని. కల్పాంతర్ కా బహుత్ ధోకా కాయా. ఎంత అట, కల్పాంతరాల కొరకే నేను చాలా మోసపోయాను అనుకుంటారట. బాప్ తూ సావధాన్ కర్తే రహతే హై. బాబా అయితే అప్రమత్తం చేస్తూ ఉంటారు. శివ బాబాకి తో యహీ తమన్నా హై కి బచ్చే పడ్కర్ ఊంచ్ పద్ పాయే. శివ బాబాకైతే ఇదే కోరిక, ఇదే ఆశ ఉందట మన పట్ల. ఏమని? పిల్లలు చదువుకొని ఉన్నత పదవిని పొందాలని. లౌకికంలో తండ్రి కూడా అలాగే ఉంటుంది కదా మరి. और कोई अपनी तमन्ना नहीं है. ఇంకేమి స్వయం గురించి, తన గురించి ఏమి కోరిక, ఆశ అంటూ లేదు. उनके काम की भी कोई వస్తువు नहीं है. బాబాకు పనికొచ్చే వస్తువు కూడా ఇంకేది లేదట ఈ ప్రపంచంలో. బాప్ సమझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनो, दुनिया तो सारी బాహ్యముఖి है. బాబా అంటున్నారు, పిల్లలు మీరైతే అంతర్ముఖిగా అవ్వండి, ప్రపంచం వారైతే అందరూ బాహ్యముఖిగా ఉన్నారు. తుమ్కో అంతర్ముఖి अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है. మీరున్నారు అంతర్ముఖిగా, మీ యొక్క అవస్థని చూసుకుంటూ ఉండాలి. పరివర్తన అవ్వడానికి, బాగుపడడానికి పురుషార్థం కూడా చేయాలి. अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी बच्चों के बाप दादा को रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. गुड मॉर्निंग और नमस्ते. ओम शांति. ओम शांति. वो धारणा के लिए मुख्य सार में क्या बोले बाबा आज?
ఎవరైతే గొప్ప పరీక్షలు పాస్ అవుతారో ఉమ్, ఆ పిల్లలు సమయాన్ని వృధా చేయరు. వృధా చేయరు. ఉమ్, ఉమ్, బాబా స్మృతిలోనే ఉంటారు. ఉమ్, శ్రీమతంపై నడుస్తారు. ఉమ్, బాగా చదువుతారు. ఉమ్, బాబా ఎంత వండర్ఫుల్ అయిన పాట ఉంది. ఉమ్, బాబా వచ్చి జ్ఞానాన్ని వినిపిస్తారు. వారికి 100% నిష్కామి, వారికి ఏ ఆశ లేదు. ఉమ్, వారు ఏమి తినరు, తీసుకోరు, తినరు, తాగరు కదా. ఉమ్, ఉమ్, बच्चे कुर्बान बने बाप की यही कामना रहती है। ఉమ్, అచ్చా. బాబా అయితే ఏమి తీసుకోరు. ఉమ్. అన్ని కూడా పిల్లల కోసమే, మీకోసమే ఇస్తున్నారు. బాబాకి నేను నారాయణ అవ్వాలి, సింహాసనంపై కూర్చోవాలి, అలాంటి ఆశ కూడా బాబాకి ఏమీ లేదు. చెక్ చేసుకోమంటున్నారు ఎంతవరకు చదివాను నేను, జీవితంపై ఫాలో అవుతున్నాను. ఉమ్, ఇంకా నా సమానంగా ఇతరులు తయారు చేసే సేవ చేస్తున్నాను. ఉమ్, కొత్త ప్రపంచంలో చదువుకుంటున్నాను, ఉమ్, అది కూడా మందిరం. అది గుర్తున్నా మనమన బాబాయ్. కేవలం దానిస్తే కాదు, ఉమ్, సేవ చేయాలి, బాగా చదువుకోవాలి. ఉమ్, సాక్షిగా ఉండి చెక్ చేసుకోమన్నారు. ఉమ్, నేను చదువుతున్నానా లేదా, ఎంతమందికి సేవ చేస్తానని సీమతో ఉండి నడుస్తున్నానా లేదా, సాక్షిగా ఈ చెక్. అందరికి దారి చూపించాలని బాగున్నారు. జూమ్ వాళ్ళు చెప్పండి. బాబా అయితే దాత నిష్కామి, ఉమ్, వారికి ఒకటే చింత, నేను వెళ్ళి అందరికి దారి చెప్పాలని. చాలని. మనకి ఎటువంటి తండ్రి లభించారంటే వారు ఏమీ తినరు, తాగరు, మరి ఏమీ తీసుకోరు. చేసుకోరు కూడా. వారికి అవసరం కూడా లేదు. పదవి ఆధారం అంతా చదువు సేవ పైన ఉంటుంది అన్నారు అక్కడ. చదువు, సేవ, మరి దైవీ గుణాన్ని కూడా ధారణ చేయాల. तो उदाहरण के लिए मुख्य सार है फर्स्ट पॉइंट, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो. साक्षिగా స్వయం యొక్క పాత్రని చూసుకోండి. साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो. हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं. సాక్షిగా స్వయం యొక్క పాత్రను చూసుకోండి. నేను మంచి రీతిలో చదువుకొని ఇతరుని చదివిస్తున్నానా లేదా. हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं. నేను మంచి రీతిలో చదువుకొని ఇతరుని చదివిస్తున్నానా లేదా. आप समान बनाने की सेवा करते हैं. నా సమానంగా తయారు చేసే సేవను చేస్తున్నానా. आप समान बनाने की सेवा करते हैं. क्वेश्चन है भी, अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो. నా సమానంగా తయారు చేసే సేవను చేస్తున్నానా, తమ సమయాన్ని ప్రాపంచిక విషయాల్లో వృధా చేసుకోకండి. अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो. తమ సమయాన్ని ప్రాపంచిక విషయాల్లో వృధా చేసుకోకండి. सेकंड पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है. అంతర్ముఖులుగా తమను తాము తీర్చిదిద్దుకోవాలి, అంటే బాగు చేసుకోవాలి, పరివర్తన చేసుకోవాలి. अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है, अपना कल्याण का शौक रखना है. అంతర్ముఖులుగా తమను తాము పరివర్తన చేసుకోవాలి, తమ కళ్యాణం పట్ల అభిరుచిని ఉంచుకోవాలి. अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, సేవలో బిజీగా ఉండాలి. बाप समान रहम दिल जरूर बनना है. సేవలో బిజీగా ఉండాలి, బాబా సమానంగా దయార్థ హృదయాలుగా తప్పకుండా అవ్వాలి. सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहम दिल जरूर बनना है. సేవలో బిజీగా ఉండాలి, బాబా సమానంగా దయార్థ హృదయాలుగా తప్పకుండా అవ్వాలి.
वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा, नित्यम तम दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले, नित्यम तम दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा చేసే వారే पक्का सेवादारी भवा। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवादारी भवा। सेवादारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। సేవాదారి అంటే అర్థము ప్రతి సమయము శ్రేష్టమైన దృష్టితో వృత్తితో కృతితో సేవ చేసేవారు। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वो दृष्टि भी सेवा करती है। మరి ఇతరులను ఎవరినైనా సరే శ్రేష్టమైన దృష్టితో చూసారంటే ఆ దృష్టి కూడా మీది సేవ చేస్తుంది। వృత్తి సే వాయుమండల్ బంతా హై, మీ వృత్తి మీ ఆలోచనలతో వాయుమండలం తయారవుతుంది। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। మీరు ఏ కార్యమైనా సరే బాబా స్మృతిలో ఉంటూ చేస్తున్నారంటే వాయుమండలం శుద్ధంగా తయారవుతుంది। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास ना चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క శ్వాస అంటేనే సేవ। ఎలాగైతే శ్వాస నడవకపోతే మూర్ఛితులైపోతారు, అదే విధంగా బ్రాహ్మణ ఆత్మ సేవలో బిజీగా లేరంటే మూర్ఛితులైపోతారు। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना ही सेवादारी बनो। అందుకని మీరు ఎంతగా బాబా పట్ల స్నేహిగా ఉన్నారో అంతగా సహయోగిగా అవ్వండి, అంతే సేవాదారిగా కూడా అవ్వండి బాబా కార్యంలో। స్లోగన్, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा లైట్ रहेंगे। సేవను ఆటగా భావించినట్లయితే అలసిపోరు, సదా తేలికగా ఉంటారు। सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा లైట్ रहेंगे। సేవను ఆటగా భావించినట్లయితే అలసిపోరు, సదా తేలికగా ఉంటారు। तो अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। మరి అవ్యక్త శాంతి ద్వారా డబల్ లైట్ పరిస్థిత స్థితి యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకోండి। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। సదా డబల్ లైట్ స్థితిలో ఉండేవారు నిశ్చయ బుద్ధిగా నిశ్చింతగా ఉంటారు। ఉడ్తి కళా మే रहेंगे, వారు ఎగిరే కళలో ఉంటారు। ఉడ్తి కళ అర్థాత్ ఊంచే సే ఊంచే స్థితి। ఎగిరే కళ అంటే అర్థం ఏంటి? ఉన్నతాతున్నతమైన స్థితి। ఉన్కే బుద్ధి రూపీ పావ్ ధర్ని పర్ నహీ, వారి బుద్ధి రూపీ పాదము ధరణి పైన అంటే దేహం పైన ఉండదు। ధర్ని అర్థాత్ దేహబాన్ సే ఉపర్, ధరణి అంటే అర్థం ఏంటి? దేహబానానికి పైన అతీతంగా। जो देहबान की धरनी से ऊपर रहते हैं वो सदा फरिश्ते हैं। ఎవరైతే దేహబానం యొక్క ధరణి నుండి పైన ఉంటారో వారు సదా పరిశుద్ధంగా ఉంటారు। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वो थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। వారి సంపర్కంలో ఏ ఆత్మ వచ్చినా కూడా వారు కొద్ది సమయం కొరకైనా శీతలత మరి శాంతి యొక్క అనుభూతిని చేసుకుంటుంది। ओम शांति। तो एक समाचार क्या है, कल से श्रीनगर कॉलोनी में बट्टी है 2.5 डे के लिए, कल और परसों सैटरडे दोपहर तक। तो శివలీల అక్కయ్య ఇంకా మణి అక్కయ్య వాళ్ళిద్దరు కూడా వస్తున్నారు వైజాగ్ నుండి। రేపు మార్నింగ్ 9:30 నుంచి బట్ట స్టార్ట్ అవుతుంది।
మరి ఎంతమంది వస్తారు? దగ్గర సెంటర్ ఉందని ఆకే మాటి మాటికి అడుగుతున్నారు. మరి ఎవరు వెళ్ళగలుగుతారు? రేపు, ఎల్లుండి, संडे మరి 3 दिन के लिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे उधर का प्रोग्राम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि सीएम थोड़ा बिजी है बोल रहे दूसरे काम में, इसलिए अभी डेट नहीं दिया है संडे के लिए। तो మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడు డేట్ ఇస్తారో దాని అనుసారంగా సీఎం ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే సండే గురించి అయితే సీఎం ప్రోగ్రామ్ లేదన్నమాట. మరి రేపు బట్టి గురించి చెప్తే మరి ఆకికి చెప్పాలి ఎంతమంది వస్తారని. 1 डे వెళ్తారా, 2 डेज వెళ్తారా, ఎట్లా వెళ్తారో చెప్పండి. अట్లాగే कल क्या है, 26 जनवरी है। तो कल हम भी झंडा करेंगे और सभी बैच भी लेंगे, तो सभी आना है कल सेंटर को सुबह। अच्छा, ओम शांति। दीदी बट्टी ऑनलाइन क्लास के बाद, छोटे क्लास के बाद, मुरली क्लास के बाद ही బట్టి ఆన్లైన్ లో ఉంటుందా దీది? తెలియదు, అడగలేదు మరి ఆ విషయం. అన్ని ఆన్లైన్ లో బట్టి, ఆన్లైన్ లో బట్టి ఎట్లా మరి కూర్చుంటున్నా, నిలబడుతున్నా, ఏం చేస్తున్నారు, ఏం తెలుస్తుంది బట్టిలో? సరే, आज तो गुरुवार है, हम सभी मिलके बाबा को भोग ऑफर करेंगे। अच्छा, शांति। నీ ఫోన్ దగ్గర పెట్టి పాట పెట్టు, నీ ఫోన్. సెర్చ్ చేసి పొద్దున్న इसे